بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہن سیما کا واقعہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بچپن عرب کے ایک دیہات قبیلہ بنو سعد میں گزرا، کیونکہ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کی والدہ سے لے کر اپنے گھر قبیلہ بنو سعد میں آ گئی تھی۔ یہ ان دنوں عرب کا رواج تھا کہ بچے کی پیدائش کے بعد اسے دودھ پلانے والی عورت کے گھر بھیج دیا جاتا تھا، تاکہ بچہ گاؤں دیہات میں رہ کر بچپن ہی سے مضبوط بن جائے۔ پھر جب بچہ بڑا ہو جاتا تو اسے اس کی ماں کو واپس کر دیا جاتا، اور اس کے بدلے میں بچے کے ماں باپ دودھ پلانے والی کو کچھ پیسے اور تحفے دیا کرتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ کی نورانی قسمت کی ان کی گود میں دو جہانوں کے سردار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آ گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچپن میں حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا۔ حلیمہ سعدیہ ایک لڑکی بھی تھی جس کا نام سیما تھا۔ وہ ہر روز شام کو اپنے دودھ پیتے بھائی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گود میں اٹھا کر محلے کی گلیوں میں گھما کرتی تھی اور سب سے کہا کرتی تھی کہ دیکھو میرا بھائی کتنا خوبصورت ہے۔ ایک دن محلے کی کچھ لڑکیاں اپنے چھوٹے چھوٹے بھائیوں کو گود میں لیے میدان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک بولی، میرے بھائی کی آنکھیں تو دیکھو تمہارے بھائی سے اچھی ہے۔ دوسری بولی، میرے بھائی کے بال تو دیکھو وہ تمہارے بھائی سے اچھے ہیں۔ تیسری بولی، میرے بھائی کا جسم تو دیکھو اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ اتنی دیر میں حضرت سیما حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گود میں لیے ان لڑکیوں کے پاس پہنچ گئی اور کہنے لگی کہ کیا تم لوگ میرے بھائی سے اپنے بھائیوں کا مقابلہ کرو گی؟ یہ سن کر سب لڑکیاں خاموش ہو گئی۔ پھر ان میں سے ایک لڑکی بولی کہ اے سیما، تمہارے بھائی کا مقابلہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، اللہ نے تو اسے بہت زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر بہت سی بکریاں تھیں۔ ہر روز صبح حضرت سیما ان بکریوں کو چرانے جنگل جایا کرتی تھی اور شام کو واپس آتی۔ ایک دن حضرت سیما بکریاں چرانے نہیں گئی۔ ان کی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ نے سیما سے پوچھا کہ اے سیما، آج بکریاں چرانے کیوں نہیں گئی؟ حضرت سیما نے کہا، اماں جان، میں بکریاں چرانے نہیں جاؤں گی، میں بکریاں کے پیچھے دوڑ دوڑ کر کے تھک جاتی ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا، بیٹی، اگر تم بکریاں چرانے نہیں جاؤ گی تو پھر کون جائے گا؟ آپ نے باپ کو دیکھو، وہ تو اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں، اور میری حالت دیکھو، میں تو کمزوری کی وجہ سے زیادہ چل نہیں پاتی ہوں، اس لیے بکریاں چرانے تو تم ہی کو جانا پڑے گا۔ حضرت سیما نے کہا، اماں جان، میں بکریاں چرانے نہیں جاؤں گی، اگر جاؤں گی تو اپنے بھائی محمد کو لے کر جاؤں گی، ورنہ نہیں جاؤں گی۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا، سیما تم پاگل ہو گئی ہو، تم وہاں بکریاں کو سنبھالو گی یا محمد کو سنبھالو گی؟ لیکن حضرت سیما نے کہا کہ اماں جان، اگر آپ میرے چھوٹے بھائی محمد کو بھیجو گی تو میں جاؤں گی، ورنہ میں نہیں جاؤں گی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کو بڑا تعجب ہوا اور اپنی بیٹی سیما کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، سیما، صحیح صحیح بتاؤ، اصل معاملہ کیا ہے؟ تو سیما نے فرمایا کہ اماں جان، ایک دن میں اپنے بھائی محمد کو لے کر بکریاں چرانے گئی تھی، تو اس دن میں نے 3 چیزیں بہت عجیب دیکھی۔ حضرت حلیمہ نے پوچھا، تجھے کیا عجیب نظر آیا تھا؟ سیما نے جواب دیا کہ اماں جان، جس دن میں اپنے بھائی محمد کو لے کر بکریاں چرانے گئی تھی اس دن بہت تیز دھوپ تھی، لیکن میں جیسے ہی گھر سے بکریاں کو لے کر باہر نکلی تو میرے اوپر ایک بادل نے سایہ کر لیا، اور جب تک میں اپنے بھائی محمد کو لیے رہی ایک بادل کا سایہ برابر میرے اوپر رہا، اور مجھے اس دن ذرا بھی دھوپ نہیں لگی۔ دوسری چیز جو میں نے عجیب دیکھی وہ یہ تھی کہ جب میں بکریاں کو لے کر جنگل میں پہنچی تو میں ایک پیڑ کے سائے میں اپنے بھائی محمد کو لے کر بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا کہ میری بکریاں بہت جلدی جلدی گھاس چر رہی ہیں، اور پھر ساری بکریاں آ کر مجھے گھیر کر بیٹھ گئی،
वह बकरियां मेरे भाई मोहम्मद का चेहरा देखने लगी। मैं भी अपने भाई का चेहरा देखती रही और मेरी बकरियां भी मेरे भाई का चेहरा देखती रही। तो अम्मा जान, उस दिन मुझे बकरियों के पीछे दौड़ना नहीं पड़ा। तीसरी चीज़ जो मैंने सबसे अजीब देखी वह यह थी कि जब मैं उस पेड़ के नीचे बैठी थी तो उधर से कुछ ईसाई लोग गुजरे। उन्होंने मेरे भाई को देखा तो पूछने लगे कि इस बच्चे की आंखों में ये लाल लाल धारियां हमेशा रहती हैं या सिर्फ आज हैं। मैंने कहा, मेरे भाई के ये धारियां हमेशा रहती हैं। यह सुनकर उन लोगों के चेहरे का रंग बदल गया और उन्होंने मेरे हाथों से मेरे भाई मोहम्मद को अपनी गोद में लिया और उसे प्यार करने लगे और मुझसे कहने लगे कि ऐ लड़की, यह लड़का हमें दे दो, यह आने वाली नस्लों का नबी है। हम अपनी किताबों में इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। यह आगे चलकर बहुत बड़ा इंसान बनेगा, सारी दुनिया इसके पीछे चलेगी। तो अम्मा जान, जब उन लोगों ने मेरे भाई की तारीफ की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हजरत सीमा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बहुत मोहब्बत करती थी और उन्हें हर वक्त गोद में लिए मोहल्ले की गलियों में घूमा करती थी और अपने भाई मोहम्मद के लिए शायरी पढ़ पढ़ कर अल्लाह से दुआएं करती थी कि ऐ अल्लाह, मेरे भाई मोहम्मद को सलामत रखना और बड़ा होकर इसे सबका सरदार बनाना। या अल्लाह, मेरे भाई मोहम्मद को ऐसी इज्जत देना कि दुनिया में ऐसी इज्जत किसी को ना मिली हो। ऐ अल्लाह, मेरे भाई से जो लोग नफरत करें आप उन्हें हलाक व बर्बाद कर देना। दिन गुजर गए, हजरत सीमा भी बड़ी हो गई और अल्लाह के रसूल भी बड़े हो गए और अपने घर का मक्का आ गए। इसी तरह इस बात को सालों साल गुजर गए और अल्लाह के रसूल को अल्लाह की तरफ से नबी बना दिया गया। फिर मक्का की ज़िंदगी के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत फरमाई और फिर मदीना में रहते हुए काफिरों से बहुत सी जंगें हुई। जब खैबर की जंग हुई तो इस जंग में मुसलमानों को फतेह हासिल हुई और खैबर के यहूदी कैदी बनाकर अल्लाह के रसूल के सामने पेश किए। अल्लाह के रसूल उस वक्त अपने खेमे में कुछ सहाबा किराम के साथ बैठे हुए थे। तभी एक सहाबी खेमे के अंदर आई और कहा कि ए अल्लाह के रसूल, बाहर एक औरत खड़ी है, वह कह रही है कि मैं तुम्हारे रसूल की बहन हूँ। यह सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ताज्जुब हुआ कि मैं तो अपने बाप का एक लौता लड़का हूँ, न मेरा कोई भाई न बहन। यह मेरी कैसी बहन है जो इस बात का दावा कर रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी से कहा कि उस औरत को अंदर भेज दो। जब वह औरत अंदर आई तो ये कोई और नहीं बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन सीमा थी। वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पहचान नहीं पाए, क्योंकि बचपन से अब तक पूरे 58 साल गुजर चुके थे। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सीमा से पूछा कि तुम कौन हो, मैंने आपको पहचाना नहीं। फिर हजरत सीमा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब कुछ याद दिलाया कि ए अल्लाह के रसूल, बचपन में हलीमा सादिया के घर में ही आपको सारा दिन गोदी उठाए मोहल्ले में घूमा करती थी और अपनी सहेलियों से कहा करती थी, मेरे भाई को देखो, क्या उससे ज़्यादा खूबसूरत आज तक तुमने किसी को देखा है। हजरत सीमा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन की बहुत सी बातें बताती जा रही थी, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। आखिर में हजरत सीमा ने अपने कंधे पर से चादर हटाते हुए कहा कि ए अल्लाह के रसूल, शायद आपको याद हो कि आपने बचपन में मेरे कंधे में एक बार बहुत तेज काटा था। उसका निशान आज तक मेरे कंधे पर पड़ा हुआ है। वह निशान देखते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब कुछ याद आ गया और फिर उठकर अपनी बहन को अपने पास बिठाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बहन के लिए अपनी चादर बिछा दी। हजरत सीमा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह शान शौकत देखी कि सहाबा इकराम का इतना बड़ा लश्कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे पीछे चलता है
तो हजरत सीमा को बहुत अपने बचपन की वो दुआएं याद आने लगी जो वो अल्लाह से अपने भाई मोहम्मद के लिए किया करती थी। वह हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहने लगी कि ऐ मेरे भाई, मैं बचपन में आपको गोद लेकर गलियों में घूमा करती थी और एक शायरी पढ़ पढ़ कर अल्लाह से दुआएं मांगा करती थी कि ऐ अल्लाह, मेरे भाई मोहम्मद को सलामत रखना और बड़ा होकर उसे सबका सरदार बनाना। यह अल्लाह, मेरे भाई मोहम्मद को ऐसी इज्जत देना कि दुनिया में ऐसी इज्जत किसी को ना मिली हो। ऐ अल्लाह, मेरे भाई से जो लोग नफरत करें आप उन्हें हलाक व बर्बाद कर देना। यह कहकर हजरत सीमा की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी कि ऐ अल्लाह के रसूल, आज मैंने अपनी दुआओं को कबूल होते देखा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें दिलासा दिया और फिर फरमाया, मेरी प्यारी बहन, अगर आप मेरे पास रहना चाहो तो मैं इसका इंतज़ाम करवाता हूँ और अगर अपने घर जाना चाहो तो मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, तुम जा सकती हो। हजरत सीमा ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर मैं अकेली अपने इलाके में वापस गई तो लोग मुझे ताने देंगे कि खुद तो आज़ाद होकर चली आई और गांव मोहल्ले वालों को कैद में ही रहने दिया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सीमा जाओ, मैंने तुम्हें और तुम्हारे पूरे कबीले वालों को आज़ाद कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बहन के साथ ऐसा प्यारा सलूक करके सारी दुनिया को दिखा दिया कि देखो बहन की ऐसे इज्जत की जाती है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपको जैसे ही वीडियोस अपलोड की जाए आपको नोटिफिकेशन